أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गत खुतबारे मु हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पवित्र जीवनी संक्रांत रे किछि घटनावलीर आलोचना करिथिली। आज अल्लाह तालांकु प्रेम करिबा परिप्रेक्षी रे आमर प्रिय मुनिब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पवित्र जीवनीर किछि घटना वर्णना करिबी। आमे माने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जीवनी अध्ययन कले यह देखि थाउ जे एही दिगरु मध्य अल्लाह तालांकु महाभाग अत्यंत प्रेम करिवार परिप्रकाश हेउअछि। तहिरु केवल महाभागंकर अल्लाह तालांकु प्रेम करिवा प्रमाणित हेउ नाही, बरं अल्लाह ताला मध्य निज प्रिय नबींकु प्रेम करिवार साब्यस्त हेउछि, प्रमाण मिलुछि। पुनश्च अल्लाह ताला एही परिप्रकाश करिवा परे महाभागंक मार्गदर्शन करिथिले आउ किपरि एही प्रेमरे आहुरी अधिक बढ़ी निज समुदायर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन कले। एही प्रेमर परिप्रकाश आम्भे विभिन्न वर्णना देखि थाउ। जेउ प्रेम अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहित करिथिले और जेउ प्रेम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तालांकु करिथिले, उभय प्रकार प्रेम उभयंकु प्रेम करिवार परिप्रकाश होइथाए, प्रमाण मिलिथाए। ताहार महाभाग ही सही संपूर्ण पुरुष ओ पुरुषोत्तम जो स्तर रे कौनसी मानव पहुँची पारिबो नहीं। हाँ, अल्लाह ताला यह कहिछंती, तुममानंक सकाशे एही रसूल एक अनुरूप एक अनुपम आदर्श तांकर अनुसरण करने को चेष्टा कर। एही कारणरू अल्लाह ताला महाभागंक माध्यम रे एही घोषणा करदेले जे लोक मानू कही दियो जे हे लोक माने जदि तुम्हें अल्लाहंकु प्रेम करुअछ तेबे मोर अनुसरण कर। एपरि अवस्थारे से मध्य तुमको प्रेम करिबे आउ तुम दोष त्रुटि मार्जन करिबे, क्षमा करिदेबे। जानि रख अल्लाह ताला अतीव क्षमाशील ओ अशेष दयावान। सुतरां अल्लाह तालांक प्रेम ओ प्रीतिभाजन लाभ करिवार पंथा मध्य हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उत्तम चरित्ररू शिखिबाकु हेबो। एथि संक्रांत रे अल्लाह ताला पवित्र कुरान रे सुरे जुहारे कुहंती व वजदका ज़ाल्लन फहदा, जे जेतेबेले से तुम्भंकु निज जाति प्रेमरे निमज्जित थिबार देखिले सेतेबेले सेमानंक संस्कार निमंते तुम्भंकु उपयुक्त मार्गदर्शन कले। अल्लाह तालांक प्रेम दृष्टिरू एही आयत रे एही अर्थ बाहरुछि जे अल्लाह ताला कुहंती जे आमे माने तुम्भंकु आंभर प्रेम और आंतरिकता जोगु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर्माहत थिबार देखिलु ओ परिशेष रे आंभे तुम्भंकु सही मार्ग संक्रांत रे कहिदेलु, सूचाईदेलु, जे मार्ग उपरे अग्रसर होई तुम्भे आंभ पर्यंत पहुँची पारिब बा पहुँची गल। इमाम राजिंक तफसीर कबीर रे सुरे जुहार आयत व वजदका ज़ाल्लन फहदा र व्याख्या एपरी उल्लेख रही जे ज़ाल्लन शब्दर गोटे अर्थ है प्रेम, जहाँकि जलाल
ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧୃତ ଯେପରି ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଆଦେଶ ରହିଛି ଯେ ଇନ୍ନାକା ଲଫି ଜଲାଲିକଲ କଦୀମ, ଇନ୍ନାକା ଲଫି ଜଲାଲିକଲ କଦୀମ ରେ ଜଲାଲର ଅର୍ଥ ନିଜର ପ୍ରେମ ରହିଛି। ଅତଏବ ଏହା ଯଥାର୍ଥ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଅତି ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏପରି ମାର୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମ୍ଭର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କଲି ଯେ ସେହି ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ନିଜର ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ସେବା କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଓ ସାମୀପ୍ୟର ମାର୍ଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ ବା ସେହି ସ୍ତରରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବ। ତହିଁରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଏହି ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯେ ହେ ମହମ୍ମଦ, ତୁମ୍ଭେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭର ପ୍ରେମରେ ନିମଜ୍ଜିତ। ସେହି ପ୍ରେମର ପରିପ୍ରକାଶ ଆମ୍ଭେ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ ଏକ ସ୍ଥାନରେ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର କୁରାନ କରିମର କଥନ ଶୈଳୀ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ତା ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି କଥା ଗୁପ୍ତ ନୁହେଁ। କାରଣ ବେଳେବେଳେ ସେହି ପବିତ୍ର କୁରାନ ନିଜର ବିଶେଷ ଭକ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଏପରି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଇଥାଏ ଯେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ରୂପେ ତାହା ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସିତ ବାଣୀ। ପ୍ରକାଶ୍ୟ ରୂପେ ଯଦି ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖୁ, ତେବେ ଏହା ଲାଗେ, ମନେ ହୁଏ ଯେ ଏହା ସଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ଜାଲନ୍ର ଅର୍ଥ ମାର୍ଗଭ୍ରଷ୍ଟତା, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ନିଜର ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଶବ୍ଦକୁ, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେପରିକି ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଆସିଲି ଯେ ହେ ମହମ୍ମଦ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ወସଲ୍ଲମ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ମାର୍ଗଭ୍ରଷ୍ଟତାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ବାହାରି କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम କେବେ ବି ମାର୍ଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁସଲମାନ ହୋଇ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ କି ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ନିଜ ବୟସରେ ମାର୍ଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, ପଥଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲେ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅବିଶ୍ୱାସକାରୀ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଧର୍ମୀ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ଉପରୋକ୍ତ ଆୟତର ଏଠାରେ ଏହା ଅର୍ଥ ବା ଯଥାର୍ଥ ହେବ ଯେ ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ଆଗପଛ ଆୟତ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବ। ଅତଏବ ସେହି ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଯେପରିକି ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ, ଅଲମ୍ ୟଜିଦ୍କା ୟତୀମନ୍ ଫାୱା व वजदका ज़ाल्लन फहदा व वजदका आइलन फागना। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଏହି ଜୀବଦଶାରେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅସାଧାରଣ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅନାଥ ପାଇ ନିଜ ବାହୁ ବା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନିଜ ଜାତି ପ୍ରେମରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଥିବାର ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କଲେ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନିଜ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲେ ଆଉ ସାଂସାରିକତାରୁ ନିସ୍ପୃହ କରିଦେଲେ। ପୁଣ୍ୟଶ୍ଳୋକ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ନିଜର ପବିତ୍ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରର ମୁକ୍ତ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୃଦୟ ତଥା ସତ୍ୟବାଦିତା, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ସମସ୍ତ ଗୁଣରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଅବତାରମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ, ମହାନ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଓ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସୁଗନ୍ଧିତ କରିଦେଲେ। ଯେଉଁ ହୃଦୟ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବତାରମାନଙ୍କର ଐଶୀବାଣୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ତାହାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ ହେବା ଉଚିତ, ସେହି ଦର୍ପଣରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଅବଲୋକନ କରିଥାଉ ଓ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଓ
ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ହଜରତ ମସିହ ମାଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି କାରଣ ରହିଛି ଯେ ପବିତ୍ର କୁରାନ ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ଯାହାକି ତାର ପ୍ରଖର କିରଣ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ନିସ୍ପୃହ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏପରି କୌଣସି କଥା ନୁହେଁ ବା ନାହିଁ ଯାହା ସଂସାରର ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିସ୍ପୃହ କରିପାରିବ, ଓ ସେହି କଥା ପବିତ୍ର କୁରାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ବା ବର୍ଣ୍ଣିତ ନାହିଁ। ହଁ, ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହାର ଭେଦକୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏପରି କୌଣସି ଭାଷଣ ନାହିଁ ଯାହା ହୃଦୟ ଉପରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ, ଯେପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ପବିତ୍ର କୁରାନ ନିଃସନ୍ଦେହ ରୂପେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣାବଳୀର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦର୍ପଣ। ତହିଁରେ ସବୁ କିଛି ମିଳେ ଯାହାକି ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ଅତଏବ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏପରି ପବିତ୍ର ଥିଲା ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଥିଲା। ପବିତ୍ର କୁରାନର ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶିକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶିକ୍ଷାକୁ ବହନ କଲା, ଯେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମ ଏହା ସିଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ତାହା ଏହି କାରଣରୁ ଯେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମହାପୁରୁଷ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଘୋଷଣା କଲେ, କୁଲ୍ ଇନ୍ କୁନ୍ତୁମ୍ ତୁହିବ୍ବୁନାଲ୍ଲାହ ଫତ୍ତବିଉନି ୟୁହିବ୍ବୁକୁମୁଲ୍ଲାହୁ ୱ ୟଗଫିର ଲକୁମ୍ ଯୁନୂବକୁମ୍ ୱଲ୍ଲାହୁ ଗଫୁରୁର ରହିମ୍। ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ମୋହମ୍ମଦ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମ, ତୁମ୍ଭେ କହିଦିଅ ଯେ ହେ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଆମ୍ଭର ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଅନୁସରଣ କର, ତାହେଲେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ତୁମର ଦୋଷ ମାର୍ଜନ କରିଦେବେ। ବାସ୍ତବରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମାଶୀଳ ଓ ସଦା କରୁଣାମୟ। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವସଲ୍ଲମଙ୍କର ନିଜ ପାଳନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଯେଉଁ ନମୁନା ଆମମାନଙ୍କୁ ହଦିସ୍ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଅଛି, ଯେ ମହାଭାଗ ନିଜ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଲାଭ କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ଏହି ଦୁଆ କରୁଥିଲେ ଯେ, ହେ ଆଲ୍ଲାହ, ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ତୁମ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କରୁଅଛି ଓ ତାହାର ପ୍ରେମ କାମନା କରୁଅଛି, ଯିଏକି ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି, ଆଉ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଅଛି ଯାହାକି ତୁମ ପ୍ରେମ ଅର୍ଜନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ହେ ଆଲ୍ଲାହ, ତୁମ୍ଭେ ନିଜ ପ୍ରେମ ମୋ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ମୋ ପରିବାର ଓ ଶୀତଳ ଜଳଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ କରିଦିଅ। ଅତଃ ଏହା ସେହି ଦୁଆ ଯାହାକି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವସଲ୍ଲମଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାର ଦାବି କରେ, ତାହାକୁ ଏହି ଦୁଆ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଯିଏ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାର ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯିଏ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ପ୍ରେମୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଓ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ତାହା ଉପରେ କୃପା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ଯେ ହଜରତ ଅବଦୁଲ୍ଲାହ ବିନ୍ ୟଜିଦ୍ ଖତ୍ମୀ ଅନସାରୀ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ନବୀ କରୀମ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମ ଏହି ଦୁଆ କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ମୁଁ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଆସିଲି। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ଦୁଆ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯେ, ହେ ଆଲ୍ଲାହ, ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ଯାହା ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛ, ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଶକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମ କରିଦିଅ। ମୋତେ ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରିୟ, ସେସବୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ପାଲଟି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ
ପୃଥକ କରିଦେଇଥାଅ। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ସେହି କଥାର ମର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମ କରିଦିଅ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ମୋ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଛି ସେହି ବସ୍ତୁ ଯୋଗୁଁ ନିରାଶ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ବରଂ ମୋ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ମୋତେ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, କାରଣ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ତାହାକୁ ସେ ମୋ ଠାରୁ ପୃଥକ କରିଦେଲେ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନତା ଥିଲା। ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ତାହା ମୋତେ ମିଳିଯାଉ। ଯେଉଁ ବି ଜିନିଷ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ବା ନାପସନ୍ଦ ସେହି ବସ୍ତୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ହେ ଆଲ୍ଲାହ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ପ୍ରିୟ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ଏପରି ଥିଲା ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲಂଙ୍କ ପ୍ରେମର ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ପରିପ୍ରକାଶ। ହଜରତ ଆୟଶା ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଏକଦା ରାତିରେ ମୁଁ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲಂଙ୍କୁ ସଜଦାରେ ଏହି ଦୁଆ କରୁଥିବାର ଶୁଣିଲି ଯେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରସନ୍ନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ଶରଣ ଭିକ୍ଷା କରୁଅଛି ଏବଂ ତୁମ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ତୁମ ଦୟା ତଥା କ୍ଷମାର ଅଭିଳାଷୀ। ତୁମ ଶାସ୍ତିକୁ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରଶଂସାରେ ଗଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ସେହିପରି ଯେପରି ତୁମେ ନିଜର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛ, ଏହିପରି ହଜରତ ଆୟଶା ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ କୁହନ୍ତି, ଏକଦା ରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲಂଙ୍କୁ ଏହା କହୁଥିବାର ଶୁଣିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ଛାମୁରେ ମୋର ଶରୀର ଓ ପ୍ରାଣ ସଜଦାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମୋର ହୃଦୟ ତୁମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ହେ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ, ଏହା ମୋର ଦୁଇଟି ହାତ ଯାହାକି ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରସାରିତ ରହିଛି। ଏତଦ୍ୱାରା ଯାହା ମୁଁ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ହେ ମହାନ ସତ୍ତା, ଯାହାଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଶା କରାଯାଇଥାଏ, ତୁମ୍ଭେ ଆମର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାପ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମାର୍ଜନ କରିଦିଅ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲಂ ହଜରତ ଆୟଶା ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅସଲ କଥା ଏହିକି ଯେ ଏବେ ହଜରତ ଜିବ୍ରିଲ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଏହି ଦୁଆ ପାଠ କରିବାକୁ କହିଲେ। ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସଜଦାରେ ଏହି ଦୁଆ ପାଠ କର। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିବ, ଯେ ସଜଦାରୁ ନିଜ ମସ୍ତକ ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷମା କରି ଦିଆଯିବ। ଆଉ ସେହି ଦୁଆଟି ହେଉଛି, ସୁବହାନକା ରବ୍ବାନା ଓ ବେହମ୍ଦିକା ଆଲ୍ଲାହୁମ୍ମା ଗଫିରଲି, ସୁବହାନକା ରବ୍ବାନା ଓ ବେହମ୍ଦିକା ଆଲ୍ଲାହୁମ୍ମା ଗଫିରଲି। ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ଆମ୍ଭର ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ତୁମ୍ଭେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ସହିତ ପବିତ୍ର, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଓ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ହଜରତ ଆୟଶା ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ କୁହନ୍ତି, ଦିନେ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲಂଙ୍କର ମୋ ଘରେ ପାଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ତେବେ ଆପଣ ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲಂ ନୀରବତାର ସହିତ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଗଲେ। ମୁଁ ଏହା ଭାବିଲି ଯେ ବୋଧହୁଏ ହୁଜୁର ନିଜର ଅନ୍ୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋର ସ୍ୱାଭିମାନ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହା ଦେଖିଲି ଯେ ହୁଜୁର ଏକ ବସ୍ତ୍ରର ପୁଟୁଳା ସଦୃଶ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସଜଦାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦୁଆ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ସଜଦଲକା ସୱାଦି ଓ ଖୟାଲି ଓ ଅମାନା ବିକା ଫୁଆଦି ରବ୍ବି ହାଜିହି ୟାଦି वमा जनैतु अला नफ्सी या अजीमु तुर्जा लिकुल्ली अजीम फगफिरली जुनूबल अजीम। ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ଆଲ୍ଲାହ, ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଓ ମୋର ଶରୀର ସଜଦା କରୁଅଛି। ମୋ ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣୁଛି। ହେ ମୋର ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଏ ହେଉଛି ମୋର ଦୁଆ ଯାହାକୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଏହି ବାହୁ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एपरी महान नबी थिले, व्यक्ति थिले जे पुण्य व्यतीत अन्य कौनसी कथा हुजूरଙ୍କ द्वारा संपादित हेउनथिला। किंतु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मध्य ଏହା କୁହନ୍ତି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ନିଜର ଜୀବନ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି। ହେ ମହାପ୍ରତାପ ଈଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାର ଆଶା କରାଯାଇଥାଏ। ତୁମ୍ଭେ ମୋର ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟିକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଉ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ହଜରତ ଜିବ୍ରିଲ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜାନ୍ନତୁଲ ବାକି ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ମଶାନବାସୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମାଯାଚନା ପୂର୍ବକ ଦୁଆ କରନ୍ତୁ। ହଜରତ ଆୟଶା ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ଆନ୍ହା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁଣ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି, କାରଣ ଏବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରୁ ହିଁ ଫେରୁଅଛି। ତେବେ ମୁଁ କେଉଁ ଦୁଆ କରିବି? ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମ କହିଲେ, ତୁମେ ଏହି ଦୁଆ କର ଯେ ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଅନ୍ତବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାପତ୍ତା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଗରେ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଲ୍ଲାହ ଚାହିଁବେ ତେବେ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିନେବୁ। ହଁ, ଏଥିରେ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଯେ ସେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଉଚିତ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଉପରେ ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଉଚିତ ଓ ଅନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ମଧ୍ୟ ସତ୍କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଉଚିତ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ହଜରତ ଆୟଶା ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ଆନ୍ହା କୁହନ୍ତି, ଏକଦା ରାତ୍ର ସମୟରେ ନବୀ କରୀମ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମ ମୋ ଘରେ ଥିଲେ। ହୁଜୁର ଘରକୁ ଫେରି ନିଜର ଚଦର ରଖିଦେଲେ, ଜୋତା ଓହ୍ଲାଇଲେ ଓ ନିଜର ପାଦ ପାଖରେ ଜୋତା ରଖିଲେ। ନିଜ ଉପରର ଚଦର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସେଜ ଉପରେ ବିଛାଇ ଦେଲେ ଓ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ହୁଜୁର କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଶୋଇଗଲେ ହୁଜୁର ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବେ। ତେଣୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମ ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ହୁଜୁର ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ସେତେବେଳେ ହୁଜୁର ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ଚଦର ନେଇ ଓ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲେ ଆଉ କବାଟକୁ ଧୀରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ନିଜର ଓଢ଼ଣୀ ଉପରର ଚଦର ନେଲି ଓ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଆଉ ଜନ୍ନତୁଲ ବକୀଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କ ପଛରେ ହୁଜୁର ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ନତୁଲ ବକୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଆ କଲେ। ହୁଜୁର 3 ଥର ଉଭୟ ହାତକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ହୁଜୁର ପଛକୁ ବୁଲିଲେ ଓ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ବୁଲି ପଡ଼ିଲି ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିଲି। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସିବା ଫଳରେ ମୋର ଶ୍ୱାସ ଫୁଲି ଉଠିଥିଲା ଆଉ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କ ଆଗରୁ ଆସି ମୁଁ ବିଛଣାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମ ଗୃହ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେତେବେଳେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମ କହିଲେ, ହେ ଆୟଶା, ତୁମକୁ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି? ତୁମର ନିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି ଏତେ ଫୁଲୁଛି? ହଜରତ ଆୟଶା କହିଲେ, ହେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ କିଛି କଥା ଲୁଚାଉଛ। ତୁମେ ମୋତେ ସତ କୁହ, ଅନ୍ୟଥା ମୋର ଅଶେଷ ଦୟା ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶୀ ଓ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସବୁ କଥା କହିଦେବେ। ଏଥିରେ ହଜରତ ଆୟଶା ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ଆନ୍ହା କହିଲେ, ହେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ମୋ ମାତା ପିତା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ସର୍ଗ। ତାପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ କଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଠିକି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ସେହି ଛାୟା ତାହେଲେ ତୁମର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଛାୟାକୁ ମୁଁ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖୁଥିଲି। ଏଥିରେ ହଜରତ ଆୟଶା ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ଆନ୍ହା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ହଁ। ହୁଜୁର ମୋ ଛାତିରେ ହାତ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ମୁଁ ସେହି ସ୍ପର୍ଶକୁ ଅନୁଭବ କଲି। ହୁଜୁର କହିଲେ, ହେ ଆୟଶା, ତୁମର କେଉଁ ଧାରଣା ରହିଥିଲା? ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା କ'ଣ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ ତୁମର ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ? ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ହଜରତ ଆୟଶା ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ଆନ୍ହା କହିଲେ, ହେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ଲୋକମାନେ ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ଲୁଚାଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ନିଃସନ୍ଦେହ ରୂପେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସର୍ବଜ୍ଞ
ହେ ଅଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ମୁଁ ହିଁ ଆପଣ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଛି, ମୋ ଅନ୍ତରର କଥା କହିଦେଇଛି। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम କହିଲେ, ହେ ଆଇଷା, ହଜରତ ଜିବ୍ରାଇଲ ଆଲାଇହିସ୍ ସଲାମ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଡାକିଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏସବୁ ଦେଖିଲ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିଲ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲି। ହଜରତ ଜିବ୍ରାଇଲ ଆଲାଇହିସ୍ ସଲାମ ମୋତେ ବାହାରକୁ ଡାକିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମୋର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଶୋଇପଡ଼ିଛ, ଆଉ ମୁଁ ଏହା ନାପସନ୍ଦ କଲି ଯେ ତୁମକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ଦେବି, ଜଗାଇ ଦେବି। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏହି ଆଶା କଲି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବି ତେବେ ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରିବ। ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଏହା କହି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ତୁମେ କହିଥାନ୍ତ ଯେ ଆଜି ଘରେ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଅଛି, ଆପଣ ବାହାରକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ସୁତରାଂ ହଜରତ ଜିବ୍ରାଇଲ ଆଲାଇହିସ୍ ସଲାମ କହିଲେ, ହେ ଅଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ଆପଣ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ନିଜ ପାଳନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଜନ୍ନତୁଲ ବକୀର ବାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷମା ଯାଚନା କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଆ କରୁଥିଲି। ହଜରତ ଅବଦୁଲ୍ଲା ବିନ୍ ଉମର ରଜିୟତାଲା ଓ ଉବେଦ ବିନ୍ ଉମେର ରଜିୟତାଲା ହଜରତ ଆୟଶା ରଜିୟତାଲାଙ୍କ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ହଜରତ ଇବନେ ଉମର ରଜିୟତାଲା କୁହନ୍ତି, ହେ ଉମ୍ମୁଲ ମୁମିନିନ୍, ଆପଣ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଓ ବିଚିତ୍ର କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଜଣାନ୍ତୁ। ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀ କୁହନ୍ତି ଯେ କଥା ଶୁଣି ହଜରତ ଆୟଶା ରଜିୟତାଲା କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଓ କହିଲେ, ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ରମଣୀୟ ଥିଲା। ତତ୍ପରେ ସେ କହିଲେ, ଏକଦା ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କର ମୋ ଘରେ ପାଳି ଥିଲା। ହୁଜୁର ରାତ୍ର ସମୟରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ପବିତ୍ର ଶରୀରକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ହୁଜୁର ମୋ ନିକଟରେ ଥିଲେ। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ମୋତେ କହିଲେ, ହେ ଆୟଶା, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ ତେବେ ଆଜି ରାତିଟା ମୁଁ ନିଜ ପାଳନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପାସନା କରିବାରେ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଓ ମନୋବାଞ୍ଛା ଉଭୟ ଅତି ପ୍ରିୟ। ଅତଃ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଓଜୁ କରିବା ପରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଓ ପବିତ୍ର କୁରାନ ପାଠ କରି ରୋଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପରିକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲୁହ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ପଣତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିଗଲା। ସେଥିଅନ୍ତେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ନିଜ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଭରା ଦେଇ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲେ ଓ ନିଜର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତକୁ ନିଜ ପବିତ୍ର ଗାଲ ତଳେ ରଖିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ରୋଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପରିକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୁହ ବହି ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ହଜରତ ଜିବ୍ରିଲ ହଜରତ ବିଲାଲ ରଜିୟତାଲା ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କୁ ଫଜର ନମାଜ ପାଠ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଡାକିବାକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କୁ ରୋଦନ କରୁଥିବାର ସେ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପଚାରିଲେ, ହେ ଅଲ୍ଲାହଙ୍କ ରସୂଲ, ଆପଣ କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେବେ କି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ପ୍ରଭୁ ହୁଜୁରଙ୍କର ପୂର୍ବ ଓ ପର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କ୍ଷମା କରିଦେଇଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ପବିତ୍ର ଅବତାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କ'ଣ ମୁଁ ନିଜ ପାଳନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କୃତଜ୍ଞ ଭକ୍ତ ହେବି ନାହିଁ? ଅନ୍ୟ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ହଜରତ ଆୟଶା ରଜିୟତାଲା କୁହନ୍ତି, ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ବାଦଲ କିମ୍ବା ଝଡ଼ ପବନ ଦେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହୁଜୁରଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ହିଁ ଜ୍ଞାତ ହେଉଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ହଜରତ ଆୟଶା ରଜିୟତାଲା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କୁ କହିଲି, ହେ ଅଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ବାଦଲ ଦେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରସନ୍ନିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ବାଦଲ ଦେଖନ୍ତି, ମେଘମାଳା ଦେଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଦୁଃଖ ଓ ଆସ୍ୱାଦନ ଭରିଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम କହିଲେ, ହେ ଆୟଶା, ଏହି ବାଦଲରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନର ଶାସ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବା ରହିଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ବା ଅଲ୍ଲାହଙ୍କ ଶାସ୍ତି ନିହତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ପବିତ୍ର କୁରାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ପୂର୍ବକାଳରେ ଏକ ଜାତି ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋପ ଏହିପରି ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଜାତି ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଶାସ୍ତିକୁ ଦେଖି
ଏହା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ବାଦଲ, ଏହି ବାଦଲ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏପରି ବର୍ଷା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ରଖିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୟ ଓ ପ୍ରେମ ରହିଛି, ସେହି ଭୟ ଓ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ହଜରତ ଆୟଶା ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ନବୀ କରୀମ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ମେଘମାଳା ଦେଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହୁଜୁର ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମ ଏଣେ ତେଣେ ବାହାର ଭିତର ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପଦାକୁ ଓ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହଜରତ ଆୟଶା ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଠାରୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାର କାରଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପଚାରିଲେ। ସେତେବେଳେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ କହିଲେ, ହେ ଆୟଶା, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ଏହି ବାଦଲ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଅଛି ବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୂରତୁଲ ଆହକାଫରେ ହଜରତ ଆଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କ ଜାତି ଉପରେ ଏହିପରି ଏକ ବାଦଲ ଦେଖି ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ତ ଏକମାତ୍ର ବାଦଲ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଓ ସେହି ଜଳବୃଷ୍ଟି ଏଭଳି ଧାରାରେ ବହିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରଖିଲା ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି, ହଜରତ ଅବୁ ହୁରୈରା ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ହୁଜୁର ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ସାହାବାମାନେ ବାଦଲ ବର୍ଷିବାର ପ୍ରଥମ ଟୋପା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ମସ୍ତକକୁ ଫୁଙ୍ଗୁଳା କରି ଦେଉଥିଲେ ଓ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ଅବଦାନ ଆସିଛି, କଲ୍ୟାଣ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତହିଁରେ ମଧ୍ୟ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କର ଏପରି ପନ୍ଥା ରହିଥିଲା। ହଜରତ ଉରୱା ବିନ୍ ଜୁବୈର ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହଜରତ ଅବଦୁଲ୍ଲାହ ବିନ୍ ଆମ୍ର ବିନ୍ ଅଲ୍ ଆସି ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୋତେ ଅବିଶ୍ୱାସକାରୀଙ୍କ ସବୁଠୁ ନିନ୍ଦନୀୟ ତଥା ଅସଦ୍ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଅବିଶ୍ୱାସକାରୀମାନେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ଉପରେ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏକଦା ନବୀ କରୀମ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମ କାବା ସ୍ଥିତ ହତୀମ ଠାରେ ନମାଜ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉକ୍ବା ବିନ୍ ଅବି ମୁଇତ୍ ଆସିଲା ଓ ସେ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ବେକରେ ପକାଇ ତାକୁ ଝିଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ହଜରତ ଅବୁ ବକର ସିଦ୍ଦିକ ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଓ ଉକ୍ବାର କାନ୍ଧକୁ ଧରି ତାହାକୁ ଠେଲିଦେଲେ ଓ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କୁ ଉକ୍ବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ, ରକ୍ଷା କଲେ ଓ କହିଲେ, ହେ ଉକ୍ବା, ତୁମେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯିଏ କେବଳ ଏହା କୁହେ ଯେ ମୋର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଅଲ୍ଲାହ। ହଜରତ ଅବୁ ବକର ସିଦ୍ଦିକ ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ କହିଲେ, ଇଏ ତ ଅର୍ଥାତ୍ ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମ ତ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ନିମଜ୍ଜିତ, ତାହାଙ୍କ ଉପାସନାରେ ନିମଜ୍ଜିତ, ଆଉ ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛ। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। ସେହି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମକ୍କାର ଲୋକମାନେ ଏହା କହୁଥିଲେ, ଇନ୍ନା ମୁହାମ୍ମଦନ ଆଶିକା ରବ୍ବହୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହମ୍ମଦ ତ ନିଜ ପାଳନକର୍ତ୍ତାର ପ୍ରେମରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ମକ୍କାବାସୀ କହୁଥିଲେ, ଏହି ଆଦର୍ଶପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଓ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମର ନମୁନା ଥିଲା, ଯାହାର କିଛି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ସେହି ସବୁ ନମୁନାର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ଯେ ସାହାବାଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ମହାନ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଏପରି ଉଚ୍ଚାସନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଭିଥିଲେ ଯାହାର ଏହା ପୂର୍ବରୁ କଦାପି କେହି କଳନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏବଂ ଏହା ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଯାହାକୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କ ସତ୍ୟବାଦୀ ଦାସ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ ଆପଣାଇଲେ। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କୁହନ୍ତି, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଏହି ବିନୀତକୁ ମଧ୍ୟ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା ଫଳରେ ନିଜର ଅପାର କୃପା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଅଛେ ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଅବତାର ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମକୁ
ସହୃଦୟରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ତଥା ଆମେମାନେ ମହାଭାଗଙ୍କ ସଚୋଟ ଦାସଙ୍କ ପବିତ୍ର ହସ୍ତରେ ବୟତ କରି ଏହି ନୂତନୀକରଣ ଓ ଶପଥ କରିଛେ ଯେ ଆସନ୍ତାରେ ଆମେମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କେବଳ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ସକାଶେ କରିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମିନ୍। ପୁନଶ୍ଚ ସାହାବାମାନେ କେବଳ ସେହି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠତା ଆନ୍ତରିକତାମୂଳକ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରେମ ବିପରୀତ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଆମର ପ୍ରିୟବତାର ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ହୃଦୟରୁ ଏକ ସ୍ରୋତ ପରି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲେ ଓ ତାହାର ଅନୁକରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି କଥା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅନୁଭବ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଇ ନାହିଁ। ହଜରତ ଅଲି ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଆନହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଠାରୁ ଏଥି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କେହି ପଚାରିଲେ ଯେ ହେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ଆପଣ କେଉଁ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି? ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ወሰଲ୍ଲମ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ହିଁ ମୋର ଉପାର୍ଜନ, ମୋର ମୂଳଧନ। ଜୀବନର କ'ଣ ଭରସା ରହିଛି? ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ମୋତେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେହି ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ତାହାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଧର୍ମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ପ୍ରେମ ହିଁ ମୋର ଜୀବନର ସାର। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଚାଲିଛି। ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୋର ପରିଜନ, ସବୁକିଛି ଠାରୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ସର୍ବାଗ୍ରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ମୃତି, ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା, ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରିବା, ଗୁଣଗାନ କରିବା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମୋର ନିଧି। ମୁଁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଭରସା କରିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ପନ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରୁଛ, ସେହି ପନ୍ଥାକୁ ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖ ଯେ ଦୁଃଖ ଓ ଶୋକ ମୋର ଦରିଦ୍ର ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ମୋତେ କୌଣସି ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ଆଘାତ ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ମୋର ସାଥୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦୌ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିନଥାଏ, କାରଣ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ମୋ ସହିତ ଥାନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ କହିଲେ, ଜ୍ଞାନ ମୋର ଅସ୍ତ୍ର। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଏହି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ, ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଯୁଦ୍ଧର ଘଟଣାବଳୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଖୁତବାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲି, କିଭଳି ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅସୀମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯାହାର କୌଣସି ସୀମା ନଥିଲା। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଦିତ। ପୁନଶ୍ଚ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम କହିଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମୋର ଚଦର, ମୋର ବସ୍ତ୍ର, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ମୋର ମାଲେ ଗନିମତ। ମୁଁ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଅଛି ଯେ ଦାରିଦ୍ରତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ମୋତେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଧର୍ମପରାୟଣତା ମୋର କଳା। ମୁଁ ଏହି ଧର୍ମପରାୟଣତାକୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସରତ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ଆଣିବା ହିଁ ମୋର ଶକ୍ତି। ମୋତେ ଏହା ହିଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସତ୍ୟତା ମୋର ମୁକ୍ତିଦାତା। ମୁଁ କେବେ ବି କୌଣସି ଭୁଲ କଥା କହିନାହିଁ ଏବଂ ସତ୍ୟତା ହିଁ ମୋର ମୁକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମ। ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞାନୁବର୍ତ୍ତିତା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦେଶାବଳୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞାବହତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟାନୁସରଣ କରିଥାଏ। ଜିହାଦ କରିବା ହିଁ ମୋର ଚରିତ୍ର। ସେ ପଛେ ଶାରୀରିକ ଜିହାଦ ହେଉ ଅବା ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିହାଦ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜିହାଦ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଚରିତ୍ର। ମୋ ଚକ୍ଷୁର ଶୀତଳତା ନମାଜ ପାଠ କରିବାରେ ରହିଛି।
ଯଦିଓ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କଥାରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁସରଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନମାଜ ମୋ ଚକ୍ଷୁକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କହିଲେ ତାହାଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା ଓ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବୁଝାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋତେ ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷାରେ 2 ଥର କେତେକ ପଙ୍କ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଗଲା। ପ୍ରଥମ ପଙ୍କ୍ତି ଏହା ଥିଲା ଯେ ତୁ ମେରା ହୋ ରହେ ସବ୍ ଜଗ ତେରା ହୋ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ଏକ ସୁବିସ୍ତୃତ ପଡ଼ିଆ ରହିଛି, ଯହିଁରେ ଜଣେ ଆକୃଷ୍ଟକାରୀ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିକଟତର ହେଲେ, ମୋ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏହି କବିତାଟି ପାଠ କଲେ, ଇଶ୍କେ ଇଲାହି ଉସ୍ସେ ମୁହଁ ପର ଓଲିଆଁ ଏହା ନିଶାନି। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଏହା ହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେ ମୋତେ ଦେଖି ଏହା କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ଆଲୋକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ତାହା ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହତ୍ୱରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ତେଣୁ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମଙ୍କ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବାର ସଠିକ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବା ଓ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କ ବାୟତରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହି ରୂପେ ହିଁ ନିର୍ବାହ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଅନୁଗାମୀ ସାଜି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ଆଦେଶାବଳୀର ପାଳନ କରିବା ଓ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମିନ୍। ଆଜିକାଲି ପାକିସ୍ତାନର ଅହମଦୀମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦୁଆ କରିବେ। ସେଠାରେ ଶ୍ରୀମାନ ମୁବାରକ ସାନି ସାହେବ ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପବିତ୍ର କୋରାନ ରଖିଥିବା ଓ ତାହାକୁ ପାଠ କରିବା ଓ ଅନ୍ୟକୁ ତାହା ପଢ଼ାଇବା ଶିଖାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ମକଦ୍ଦମା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଏବେ ସେକ୍ସନ ଜଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାବରଣର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛି। ଆମେମାନେ ଦୁଆ କରୁଛୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସେହି ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଧରପକଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଇନଶାଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ପରାକ୍ରମୀ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଶାସ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ କବଳିତ କରିବ, କାରଣ ତାହାର ଲକ୍ଷଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଆରେ ହ୍ରାସ ଅବା ଅବହେଳା ତଥା ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା, ତାଙ୍କ ଉପାସନାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଠିକ୍ ରୂପେ ନିର୍ବାହ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେଥିରେ ବିଘ୍ନ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟୁ, ଏଥିପ୍ରତି ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଉଚିତ। ଯେପରିକି ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମ ମେଘମାଳାକୁ ଦେଖି ଅନେକ ସମୟରେ ଭୟରେ ଦୁଆ କରୁଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଦୁଆ କରିବା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ମନୋଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ଭାବେ ବାକି ଜଗତର ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ଦୁଆ କରିବେ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପତ୍ତି, ଉପଦ୍ରବ ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 2 ଜଣ ମୃତକଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି। ପ୍ରଥମ ହେଲେ ଶ୍ରୀମାନ ମୌଲାନା ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ନୟ୍ୟର ସାହେବ, ଯିଏକି ସଦର ଅଞ୍ଜୁମାନ ଅହମଦିୟାର କାଦିଆନର ପୂର୍ବତନ ସଦର ତଥା ସଦର ମଜଲିସ ତେହରିକେ ଜଦୀଦ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବିଗତ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି। ଇନ୍ନା ଲିଲ୍ଲାହି ଓ ଇନ୍ନା ଇଲୈହି ରାଜିଉନ୍। ତାଙ୍କ ପିତା ଶ୍ରୀମାନ ଏଚ୍ ହୁସେନ ସାହେବ କେରଳ ରାଜ୍ୟର ନିବାସୀ ଥିଲେ, ଯିଏକି 1922 ମସିହାରେ ଅହମଦିୟତ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସେ ଜମାତର ପତ୍ରିକା ସତ୍ୟଦୂତନର ସମ୍ପାଦକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 1950 ମସିହାରେ ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ ରଜତଲାଙ୍କର କାଦିଆନ ଆବାଦ କରିବା ଆହ୍ୱାନରେ ସେ ଲବ୍ବେକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହାଜର ହୋଇ ନିଜର ପରିବାରବର୍ଗ ସମେତ କାଦିଆନ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକରେ ହିଁ କାଦିଆନରେ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ନୟ୍ୟର ସାହେବଙ୍କର ମାତା ଶ୍ରୀମତୀ ଜୁବେଦା ସୁଲତାନା ସାହେବା ଶ୍ରୀମାନ ଚୌଧୁରୀ ଅବଦୁଲ ହକ ସାହେବ ଦରବେଶକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ।
ମୌଲାନା ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ନୈୟର ସାହେବ ନିଜର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାଦିଆନରୁ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଓ 1963 ମସିହାରେ ମୌଲଭୀ ଫାଜିଲ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବୈତୁଲ ମାଲର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାବରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତବର୍ଷର ଦୂରଦୂରାନ୍ତରର ଜମାତ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 63 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗତ ନୈୟର ସାହେବ ଜମାତର ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ମୁହାସିବ, ଅଡିଟର, ଦୀର୍ଘ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଜିର ବୈତୁଲ ମାଲ ଇତ୍ୟାଦି ପଦବୀରେ ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଦର ଅଞ୍ଜୁମନ ଅହମଦିୟା ପରି ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ରହିଥିଲା, ସେ ସଦର ମଜଲିସ ସେ ତେହରିକେ ଜଦିଦ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଜମାତର ଉପବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଅବସର ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଉପାସନାକାରୀ, ନମାଜ ଓ ରୋଜାର ପାଳନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଖିଲାଫତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦେଶ ପାଳନକାରୀ ତଥା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ଆଥଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ପୁତ୍ର ଓ ଜଣେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜମାତର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ତାଙ୍କ ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ସେମାନେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନାଜା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ହବିବ ଅହମଦ ସାହେବଙ୍କର। ସେ ମୀର ମୁସ୍ତାକ ଅହମଦ ସାହେବଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଥିଲେ। ବିଗତ ଦିନରେ 79 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଛି। ଇନ୍ନା ଲିଲ୍ଲାହି ଓ ଇନ୍ନା ଇଲୈହି ରାଜିଉନ୍। ସ୍ୱର୍ଗତ ହବିବ ସାହେବ ଜଣେ ଦୟାଳୁ, ମେଳାପୀ ଓ ଖିଲାଫତର ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଓସିୟତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଅହମଦିୟତ ତାଙ୍କର ଦଦା ଉମର ଅବଦୁଲ ରହିମ ସାହେବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିଲା। ଉମର ଅବଦୁଲ ରହିମ ସାହେବ ଫାରୁକ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ହଜରତ ମୀର କାସିମ ଅଲି ସାହେବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 1903 ମସିହାରେ ବୟାତ କରିଥିଲେ। ମୀର କାସିମ ଅଲି ସାହେବ ରଜିୟତାଲା ମୀର ହବିବ ସାହେବଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ। ମୁସ୍ତାକ ଅହମଦ ସାହେବଙ୍କ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କାରଣ ମୀର କାସିମ ଅଲି ସାହେବଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ମୀର ହବିବ ସାହେବ ସରକାରୀ କଲେଜରୁ FSC ଓ ପରେ BSc କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ MSc ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ହବିବ ସାହେବଙ୍କର ଜମାତୀୟ ସେବା ଏହିପରି ରହିଛି ଯେ 1970 ମସିହାରୁ 1971 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲିମୁଲ ଇସଲାମ କଲେଜରେ ସେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 1973 ମସିହାରୁ 1976 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁସରତ ଜାହାଁ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କୁ ସେରୋଲିଅନ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଫ୍ରି ଟାଉନ୍ ଠାରେ ସେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାପକ ରୂପେ ସେବା ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ 1976 ମସିହାରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଫେରିଆସିଥିଲେ। ସେହି ମସିହାରେ ସେ ନାଇଜେରିଆ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ 1987 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 1987 ମସିହାରେ ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ, ୱକ୍ଫ କରିଥିଲେ। 1997 ମସିହାରେ ଅହମଦିୟା ସିନିୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଉମାସିୟାର ଜଣେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହିସାବରେ ସେ ଖଲିଫତୁଲ ମସିହ ରାବେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ସେ 1991 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। 1992 ମସିହାରେ ହଜରତ ଖଲିଫତୁଲ ମସିହ ରାବେ ରହିମହୁଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଏକ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟର ସମୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେରେଲିଓନକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆଉ 1996 ମସିହାରେ ନଜାରତ ତାଲିମ ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କୁ ରବୁଆର ନୁସରତ ଜାହାଁ ଏକାଡେମୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ।
ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ସଦର ଉମୁମି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ହବିବ ସାହେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୁହନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନମାଜ ରୋଜାର ନିୟମାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ ସ୍ୱଭାବର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। କୌଣସି ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ନଥିଲା। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କର ପ୍ରବଳ ରୁଚି ଓ ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା। ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲାଇହିସଲାତୁ ୱସଲାମଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରୀ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସୁଗୁଣାବଳୀର ଚର୍ଚ୍ଚା କରି କୁହନ୍ତି, ମୋ ପିତା ଜଣେ ଶାନ୍ତ ଓ ଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ନିଜର କାମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ, ଜଡ଼ିତ ରହିଥିଲେ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତର ଉନ୍ନୀତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ହଜରତ ମୀର ଇସହାକ ସାହେବଙ୍କ ନାତୁଣୀ ସୈୟଦା ଲୁବନାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, ଯିଏକି ମେଜର ସୈୟଦ ଅହମଦ ସାହେବଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ହଜରତ ମୀର ମୋହମ୍ମଦ ଇସହାକ ସାହେବ ରଜିୟତାଲ୍ଲାହ ହଜରତ ମୀର ନାସିର ନୱାବ ସାହେବଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଏକଥା ଆମେମାନେ ଜାଣୁ ଓ ଜମାତରେ ଏହା ସୁପରିଚିତ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିବା ପବିତ୍ର କୁରାନ ମଧ୍ୟ ଜମାତ ଅହମଦିୟାରେ ବେଶ ପ୍ରଚଳିତ। ସେ ଯାହା ହେଉ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ତାଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରନ୍ତୁ। Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.